ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ಭೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯ ಪವಿತ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರನು ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ದೈವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದೇಸಾಯಿ ವಂಶದವರು ಹಂಪೆಯ ಪಂಪಾಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇಶಕುಲಕರ್ಣಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಬೆಷ್ಟಪ್ಪಯ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ನಂದಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಶತನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಂದ್ಯ ಸಂತಾನ ಫಲದಃ ಹರ ಶಾಪ ವಿಮೋಚಕಃ ಸಂತಾನ ನೀಡುವ ದೇವನಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರನು ಸಂತಾನ ಬಸಪ್ಪ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೈವೇದ್ಯ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರುಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರಾ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿ ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮತ್ತು ದೈವ ಮಹಿಮೆಯ ಅಮರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭೋಗೇನಾಗರಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಕಲ ಪೂಜಾರ್ಥೈ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾಂತರೇಣ ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते नमस्ते रुद्रवन्यवतवतैषवे नमः। नमस्ते सुधन्वने बाहुभ्याहुतये नमः। यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मन्मनः अध्यवोचतदिमत्ता प्रणतमो देव्यो विषग हरे कृष्ण सर्वाञ्जं वयं सर्वाश्रयातु धान्यः असव्यस्तां मनोरुणतमप्रस्तु मङ्गलः ये हेमाग्निरुद्राविदो निक्षिप्ताः मेढ एव हे अतस्यो सर्पतरीग्रीवो विलोहितः हृदयनं भोवादर्शनं पिञ्जराय तुषेमदेवतीनां पदये नमो नमो बभ्रुचाय विव्याधिरेन्नानां पदये नमो नमो हरिकेशाय पवित्रे पुष्टानां पदये नमो नमो चेते जगतां पदये नमो नमो हृदया तथा विनेशे प्राणां पदये नमो नमः तुजाय हमजाय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मङ्गले वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्तये वारिवसकाय दोषीणां पदये नमो नमो जय घोषाय ग्रन्थये भक्तीनां पदये नमो नमः कृष्णवीताय तावदे सत्त्वनां पदये नमः
नमः सहमानाय व्याघ्नाभ्यादीनापदये नमो नमः ನೀರು ನೀರು नमो निषङ्गणेषु दिवदेशराणां पदये नमो नमो वञ्चदे परिवञ्चदे सायूनां पदये नमो नमो ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्रा जलैरङ्गे सुस्वान् तस्मनोये क्षेमदेवैनं यदायु स्वस्ति न इन्द्रोर्दर्शवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः बृहस्पतिर्ददातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सुप्रियाय नमः ओम कपालिने नमः ओम अमृतासुराय नमः ओम आकाशाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम दुर्वाणये नमः ओम भीमाय नमः ओम पुरुषहस्ताय ओम नमः मन्दमाणये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरान्तकाय नमः ओम वृषाङ्काय नमः ओम वृषभरूढाय नमः ओम भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम सर्वमयाय नमः ओम त्रैमूर्ते नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम सात्विकाय नमः ओम सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः ओम हविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम नीलाञ्जनगुण नमः ಅದೊಂದು ओम ಬದ್ಯ सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरिजेशाय नमः ओम अनगाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ನಮ್ದು ಬೇಕನೆ ಅಂತ ನಮ್ದು नमः ओम गुरुराधये नमः ओम भगवते नमः ओम पर्वताधिपतये नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतनवे नमः ಅದನ್ನ ओम ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ जगद्व्यापिने नमः ओम ओम जगद्गुरुवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम अहिर्बुद्धियाय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खण्डप्रसवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशविमोचनाय नमः ओम मृणाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम ओम भूषदन्तविदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपतये नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम नारकाय नमः ओम सहस्रपतये नमः ओम अनन्ताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः हर 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 महादेव काशी विश्वेश्वराय नमः अम्बे विरूपाक्षेश्वराय नमः ऋतुश्वराय नमः नामपुरान् निवेदयामि सत्यन्तरदेन प्रसिञ्जामि कामदेन स्मरामि प्रणवानव्यानदान समानः नैवेद्यं कृषितां देव भक्तिमेतां कुरु इच्छितं मे वरन्देहि परन्द्रतुरागतिं शर्कराखण्डकादिनी दधिक्षीरकृतानि च आहारं पक्षभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि मुद्राभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि
ಜ್ಞಾನಂ ಜಗತಸ್ತಸ್ತು ತಸ್ಮದೇಂಜಿನಮವಾಸೆ ಹೋಮದೇ ವಯಂ ಪುರುಷಾನೋ ಯಥಾ ವೇದ ಸಾಮಸತ್ವ अग्निजिह्वामनवसूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजः एकदा ब्रह्मणो भारते एकदेव समानः युष्मेजो दधा ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಡ್ರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕೃತಂ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಹುಕುಂದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಕಿಂತ ಹೋದದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದೈವ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ನಾನು ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವಿ ದೇಸಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅತಿ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡಕ್ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ, ಸಜ್ಜನತೆಯಿಂದ, ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ದೇವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳಿ ಬೆಳಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಆಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದು ನೀವು ಜೀವಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದೂ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಥ ಪರಂಪರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಢಾಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಂಧಾನುಕರಣವನ್ನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ದುರಹಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸುಖಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾಥ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು, ಸತ್ಪುರುಷರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಎಂದೂ ಯಾವ ಥರದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ದುಃಖಗಳು ಆಗದೇ ಇರಲಿ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೃತವಾದಂಥ ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೇವಲ ಬಸವೇಶ್ವರನೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಅಂತ ಯಾಕಿಂತ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರೊಳಗಿದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ,
ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹತ್ವದ ಮಾನೈತೋ ಶಂಕರ್ ನೈತೋ ಕಂಕರ್. ನೀವು ಒಪ್ಪದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಶಂಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನದು ಕಲ್ಲದ ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಲ್ಲು ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಏನೋ ನಿಮಗೂ ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಿದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ತಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನುಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಚರಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗತ್ ಮಾಯಾಗೆ ಮಂಗಲ ನಿರ್ವಾಹ ವೆಂಕಟೇಶಿರಾಯಾಗೆ ಮಂಗಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಕಥ ವೃಕ್ಷಾಗೆ ಮಂಗಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವೆ ಮೋಕ್ಷಾಗೆ ಮಂಗಲ ಭೀಮಾ ಗಂಧರ್ವ ಪುರ ವಾಸಾಗೆ ಮಂಗಲ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ ಗುರು ವೇಷಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುಣ ಹುಟ್ಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕಟ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರು. ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಕೇವಲ ಕವಾಯತು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಆಡಂಬರ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಸತಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕಟಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಆರತಿ ಪದ ಹಾಡಿದ್ರು ತಾಯಂದಿರು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಆ ಪದ. ಆ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಕಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮನೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ. ಆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ದೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಇಚ್ಛಿತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿ. ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ತರಗತಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಯಾರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಯಾರು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಜೊತೆಗಾರನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಕಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ? ನಮಗೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾತು, ಅದರ ಸುಖ ಹೇಗೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇದ್ದುದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಶಾಂತಮಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು, ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು
ಅಖಂಡವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಈ ಪರಿಸರದ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆದೈತೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಏನದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಏನದ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಬಕ್ರನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಮಾನವನ ಧ್ಯೇಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧ್ಯೇಯ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಸುಖಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಯೋಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ನುಡಿಸಿದಂಥ 2 ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿ